નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. પહેલા વાત મહાસંગ્રામની. દિલ્હીમાં ગુજરાત ભાજપના ઉમેદવારો માટે મંથન યથાવત. ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની આજે બેઠક મળશે. બેઠકમાં પીએમ મોદી, અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા હાજર રહેશે. બેઠકમાં ગુજરાત ઉપરાંત ઓરિસ્સા, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોના ઉમેદવારો અંગે વિચાર કરવામાં આવશે. ગુજરાતની 26 બેઠક પૈકી 6 બેઠકોના ઉમેદવારની જાહેરાત બાકી છે. મહેસાણા, જૂનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી બેઠકના ઉમેદવારની જાહેરાત હજુ બાકી છે અને 2 બેઠકના ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાની ના પાડી છે. એવામાં 6 બેઠકો પર નામની જાહેરાત સંભવ છે. વડોદરા, સાબરકાંઠાના ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવાની ના પાડતા બંને બેઠકો પર પણ નવા ઉમેદવારની જાહેરાત હજુ બાકી છે. हमारा संवाददाता पवन गौड़ जोड़ाई गया है लाइव. तमनी पासेથી जानकारी લઈએ. पवन, क्या ज्यादा जानकारी आपको मिल पा रही है? जो 4 बैठक है गुजरात की, उस पे प्रत्याशियों के नाम की अभी तक घोषित नहीं किया गया है और जो 2 बैठक पर जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. आपके पास क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बीजेपी अब तक गुजरात में जो है वो 2 जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें से पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की थी. तो कुल मिला के 22 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी जो है गुजरात के अंदर कर चुकी है. हालांकि जो 2 जो सीटें हैं, अगर बात करें बड़ोदरा से, तो रंजनबेन धनंजय भट्ट का नाम का अनाउंसमेंट हो गया था. उसके बाद उन्होंने आज वहां से चुनाव लड़ने को मना कर दिया है. उसके अलावा अगर साबरकांठा की बात करें तो भिखाजी राठौर ने वहां से चुनाव लड़ने को मना कर दिया है. दोनों ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी थी. तो यानी अब जो बीजेपी के पास जो है, अगर जो 4 जो सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे वो, उसके साथ साथ 2 सीटें ये, यानी 6 सीटों पर बीजेपी में मंथन किया जाना बाकी है. आपने देखा कि लगातार पिछले दिनों में बीजेपी ने गुजरात को लेकर, गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष जो है वो सब यहाँ दिल्ली आए थे. लगातार यहाँ कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद में उन सीटों पर लगातार मंथन किया गया था. आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की जो 6 सीटें हैं उन पर मंथन किया जाएगा और उस पर देखा जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, किस तरह से कास्ट इक्वेशन बन रहा है, किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण बनेगा, किस तरह से जातीय समीकरण बनेगा, कौन सा उम्मीदवार जो है जिताऊ कैंडिडेट है. चूंकि गुजरात जो है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का गृह राज्य भी है. खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहीं से आते हैं. तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, चाहे 2014 की बात हो या 2019 के लोकसभा की बात हो. दोनों ही बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था गुजरात के अंदर. तो बीजेपी इस बार भी अपना जो है वो क्लीन स्वीप करना चाहेगी और इसीलिए बीजेपी जो है लगातार उस पर मंथन कर रही है. एक-एक सीट पर, एक-एक नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है. यही कारण है कि गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी पिछली 2 चुनाव समिति की बैठक में लगातार चर्चा कर चुकी है और तीसरी चुनाव समिति की बैठक में बची हुई 4 और 2 जो सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों ने मना कर दिया चुनाव लड़ने को, ऐसी 6 सीटों पर अब तीसरी चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी चर्चा करेगी. एक-एक सीट को बारीकी से परखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी गुजरात में न सिर्फ सीट पर चुनाव जीतना चाहती है बल्कि उसके साथ साथ अपना जो जीत का मार्जिन है उसको भी बढ़ाना चाहती है. यानी किसी सीट पर अगर 1 लाख या 2 लाख से अगर पिछली लोकसभा चुनाव में अगर जीत दर्ज की थी तो उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है. और यही कारण है कि लगातार एक-एक सीट पर बड़ी गहन मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है. खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. उसके बाद में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी. गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, गुजरात के कोर ग्रुप के सदस्य रहेंगे. तो उस सब सीटों पर एक-एक बारी से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी. कौन प्रत्याशी जिताऊ हो सकता है, उसका जातीय समीकरण क्या बन रहा है, उसका क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहा है. जिस सीट पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है तो उसको, उसके अगेंस्ट में कौन सा कैंडिडेट सबसे मजबूत हो सकता है. तो उन सब विषयों को लेकर आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी और फाइनली उस पर एक मोहर लगा दी जाएगी. जो अंतिम नाम होगा उस पर एक मोहर लगा दी जाएगी और अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है. शुक्रिया पवन, जानकारी के लिए. હવે આગળ વાત કરીશું ભાજપના એ 2 ઉમેદવારોની જેમણે ચૂંટણી લડવાથી કર્યો છે ઇનકાર.
ગુજરાતના રાજકારણમાં હિટવેવ જેવી સ્થિતિ. બે ભાજપ ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. વડોદરા અને સાબરકાંઠાના ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાની ના પાડી દીધી. અંગત કારણોસર ચૂંટણી ન લડવાનો તેમણે નિર્ણય કર્યો. મીડિયામાં ચાલતી અટકારો પર મિતેશ પટેલે જવાબ આપ્યો છે. 2 દિવસથી અફવા હોવાની માહિતી તેમણે આપી છે કે 2 દિવસથી જે મીડિયામાં અહેવાલો ચાલી રહ્યા છે તે અફવા છે. કાર્યકરો અને પ્રજા અફવામાં ન આવે તેવી અપીલ પણ તેમણે કરી. આણંદ બેઠકથી મિતેશ પટેલ ચૂંટણી લડશે. મીડિયામાં આ અટકળો વહેતી હતી તેના ઉપર મિતેશ પટેલે જવાબ આપ્યો. 2 દિવસથી જે અફવા ચાલી રહી હતી તેને લઈને તેમણે માહિતી આપી. કાર્યકરો અને પ્રજા અફવામાં ન આવે, 5 લાખથી વધુની લીડથી જીત થશે તેવું નિવેદન પણ તેમણે આપ્યું. કોઈ પણ નાગરિક અથવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કરીશ કે ફક્ત ને ફક્ત આ અફવાઓ છે. આણંદમાંથી ઉમેદવાર તરીકે મિતેશ પટેલ છે અને મિતેશ પટેલ જ ચૂંટણી લડશે. અને આપ સૌએ જે મને 5 વર્ષ 2019 થી 2024 સુધીમાં આપ સૌના આશીર્વાદથી આપ સૌએ જે રીતનો સાથ સહકાર આપ્યો છે એ જ રીતનો સાથ સહકાર 2024માં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ત્રીજી વખત જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બનતા હોય અને દેશની ઇકોનોમી 1 થી 3માં જતી હોય ત્યારે આણંદમાંથી અને 26 સીટોમાંથી જ્યારે ગુજરાતમાંથી 5 લાખથી વધુ વોટોથી આપણે જીતવાના છે ત્યારે સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સાથે મળી એકતાથી અને આપણે બધા જ એક કામે લાગી જઈએ. બનાસકાંઠામાં ભાજપના ઉમેદવારને બદલવાની અફવાઓનો અંત આવ્યો. ભાજપના ઉમેદવાર રેખા ચૌધરીને જબરો જન પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કેટલાક સમયથી મીડિયામાં ઉમેદવાર બદલવા અંગે અટકળો ચાલતી હતી. જો કે પ્રચાર દરમિયાન રેખાબેનને મળી રહેલા પ્રતિસાદ બાદ અફવાઓ પર પૂર્ણવિરામ આવી ગયું. ડીસામાં રેખાબેન ચૌધરીના પ્રચારમાં ધારાસભ્ય સહિત પૂર્વ સાંસદ, પૂર્વ ધારાસભ્યો સહિતના આગેવાનો જોડાયા. ભાજપના ઉમેદવારને પ્રચંડ જનસમર્થનથી કોંગ્રેસનો ઉત્સાહ ઓસર્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. લોકસભાની ચૂંટણીનો જંગ જોરદાર જામ્યો છે. જો કે આ જંગ શરૂ થાય તે પહેલા બંને પક્ષોમાંથી 3 ઉમેદવારોએ જાહેરાત બાદ ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી. બંને પક્ષોના ઉમેદવારોએ અલગ અલગ કારણોએ ચૂંટણી લડવાની ના પાડી. જેમાં વડોદરા ભાજપમાંથી રંજનબેન ભટ્ટ તો સાબરકાંઠા ભાજપથી ભીખાજી ઠાકોરે ઉમેદવાર જાહેર થયા બાદ ચૂંટણી લડવાની અનિચ્છા બતાવી. આ તરફ કોંગ્રેસમાંથી પણ ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવાની ના પાડી. અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકથી કોંગ્રેસે અગાઉ રોહન ગુપ્તાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા. જો કે પિતાની નાદુરસ્ત તબિયતનું કારણ આપી તેમણે પણ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. જો કે ગઈકાલે રોહન ગુપ્તાએ કોંગ્રેસમાંથી પણ રાજીનામું આપી દીધું હતું. વધુ એક ભાજપ ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવાની ના પાડી. ભીખાજી ઠાકોરે ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. સાબરકાંઠાના ભાજપ ઉમેદવાર છે ભીખાજી ઠાકોર. અંગત કારણોસર ચૂંટણી લડવાની તેમણે ના પાડી. સામાજિક કારણસર મેં હાલ પોસ્ટ મૂકી છે. આગળ જોઈશું તે પ્રકારનું નિવેદન તેમનું. હું ભાજપનો કાર્યકર છું. ઠાકોર અન્ય ઉમેદવારને જીતાડવા અંગે પણ નિવેદન આપી ચૂક્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હું ભાજપને જીતાડવાનો પ્રયાસ કરીશ. ભીખાજીએ કહ્યું હું ભાજપની સાથે જ છું. હિંમતનગરમાં અગ્રણીઓને મળવા પહોંચેલા ભીખાજીએ આ વાત કરી. હાલ પૂરતી પોસ્ટ મૂકી છે. મારા સામાજિક બધા કામ કારણસર અત્યારે મેં પોસ્ટ મૂકી છે. આગળ જોઈશું. પાર્ટી જીતાડું હું ભાજપનો કાર્યકર્તા, હું પરિવાર ક્ષેત્રમાંથી આવું છું. 4 સંસ્થામાં છું, 4 જિલ્લા પંચાયત લડી ચૂકેલું છું. અત્યારે જિલ્લાનો મહામંત્રી છું. એટલે પાર્ટી સાથે હોય ને પાર્ટી જીતાડવા મારા પૂરા પ્રયત્નો રહેશે. એમાં કોઈ કચાશ ના હોય. ભાજપનો આ રાષ્ટ્ર માટે કામ કરતી પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું. સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકના ભાજપ ઉમેદવાર ભીખાજીના સમર્થનમાં કાર્યકરો ઉમટ્યા. અરવલ્લી ભાજપ કાર્યાલય કમલમમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉમટ્યા અને ભીખાજીના સમર્થનમાં નારેબાજી કરી. ભાજપે જાહેર કરેલા ઉમેદવાર ભીખાજીએ ચૂંટણી લડવાની અનિચ્છા દર્શાવી છે. ત્યારે ભીખાજીને જ ઉમેદવાર રાખવા સમર્થકોએ ઉગ્ર રજૂઆત કરી. જો કે કમલમ આવેલા કાર્યકરોને સમજાવીને પોલીસે પરત મોકલ્યા હતા. ગુજરાતના રાજકારણમાં હિટવેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. બે ભાજપ ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. વડોદરા અને સાબરકાંઠાના ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાની ના પાડી. અંગત કારણોસર ચૂંટણી ન લડવાનો નિર્ણય કર્યો. લોકસભા ચૂંટણીના સૌથી આ મોટા સમાચાર. ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ જોવા મળી.
પહેલા રંજનબેન ભટ્ટ અને ત્યારબાદ વધુ એક ભાજપ ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવાની ના પાડી. ભાજપના વધુ એક ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કરતા રાજનીતિ ગરમાઈ ગઈ. ભીખાજી ઠાકોરે ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો. ભીખાજી ઠાકોર સાબરકાંઠાના ભાજપના ઉમેદવાર છે. આ તરફ વડોદરા લોકસભા બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર રંજનબેન ભટ્ટે ચૂંટણી મેદાન છોડવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર મોટી જાહેરાત કરી. તેમણે અંગત કારણોસર લોકસભાની ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી. કોઈને બી આપો, મારી સમર્થન સમર્પિતતા કોઈ બી ઉમેદવાર માટે હશે, જેમ કે પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે હું કામ કરવાનું. કોઈની સાથે મેં વાત નથી કરી. મને નથી પાર્ટી સાથે સૂચના આવી કે નથી મેં કોઈ સાથે વાત કરી. કદાચ મારી પાર્ટી પણ આ જાણીને આશ્ચર્ય કરશે કે રંજનબેને આવો નિર્ણય કેમ કર્યો. પણ મેં નિર્ણય લીધો કે કોઈ વિચાર નહીં. મને એમ થયું, મારા અવધૂત પાસે બેઠી હતી, મને એમ થયું કે બહુ થઈ ગયો હવે 10. વડોદરા બેઠકને લઈને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. વડોદરા બેઠક પર ગાર્ગીબેન દવે પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. વડોદરાના પૂર્વ કોર્પોરેટર છે ગાર્ગીબેન દવે. ભાજપમાંથી ગાર્ગીબેન દવે સૌથી આગળ હોવાની જાણકારી સૂત્રોએ આપી છે. રંજનબેન ભટ્ટે ચૂંટણી લડવાની ના પાડતા હવે નવા ઉમેદવાર જાહેર થશે. વડોદરા બેઠક પર ગાર્ગીબેન દવે પ્રબળ દાવેદાર છે. વોર્ડ નંબર 18 માંથી કોર્પોરેટર રહી ચૂક્યા છે ગાર્ગીબેન દવે. સમાચાર આણંદથી. આણંદમાં ત્રિકોણીયા જંગના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. આણંદ લોકસભા બેઠકને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર. એનસીપીમાંથી ચૂંટણી લડશે જયંત બોસ્કી. મહત્વની બાબત એ છે કે એનસીપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ઇન્ડિયા ગઠબંધન હોવા છતાં ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી. જયંત પટેલ અગાઉ સારસા અને ઉમરેઠ બેઠકના ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. જયંત પટેલ ઉર્ફે બોસ્કીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મૂકી જાહેરાત કરી. પોસ્ટમાં લખ્યું કે મિત્રો સાથે દગો કેવી રીતે કરવો તે અમને નથી આવડતું, એટલે અમે એકલા હાથે લડીશું. જયંત પટેલ ઉમેદવારી કરે તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અમિત ચાવડાની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. આણંદ બેઠક પર લોકસભા ચૂંટણીનો આવનારો જંગ રસપ્રદ બને તેવી શક્યતા. સમાચાર ભરૂચથી. મનસુખ વસાવાના આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આરોપ. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ નાણાંની ઉઘરાણી કરે છે તેવા આરોપ મૂક્યા છે મનસુખ વસાવાએ. ડરાવી ધમકાવીને ઉઘરાણી કરતા હોવાનો આરોપ મુકાયો. અધિકારીને ધારાસભ્યનું નામ લઈને 2.5 લાખની માંગણી કરી. બધા જ વિભાગના અધિકારીઓ પાસે નાણાંની માંગણી કરતા હતા. અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે ફંડની માંગણી કરાઈ રહી છે. રાજકીય આગેવાનો રૂપિયાની માંગણી કરે છે. વધુમાં મનસુખ વસાવાનું કહેવું છે કે ઉઘરાણીની સીધી અસર વિકાસના કામો પર પડશે. તેથી મારી તાલુકા તથા જિલ્લાના અધિકારીઓને નમ્ર અપીલ છે કે તમે આવા ભ્રષ્ટ તત્વોને આવી ખોટી ટેવ ન પાડો. કામમાં ગુણવત્તા જાળવો. આવા તત્વોથી તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારી પડખે અમે રહીશું તેવું મનસુખ વસાવાએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે. પાટણ લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસે ચંદનજી ઠાકોરનું નામ જાહેર કરતા પાટણ બેઠકના ઉમેદવાર તરીકે ચંદનજી ઠાકોરે સંત સદારામ બાપાના ધામમાં આશીર્વાદ મેળવીને ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા. સાથે લોકસભાના વિસ્તારના મતદારોને રીઝવવા પ્રવાસે પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે ક્ષેત્રપાળ દાદાના દર્શન કર્યા. ગ્રામજનોએ ઢોલ નગારા સાથે ચંદનજીનું સ્વાગત કર્યું, જેમાં ચંદનજી ઠાકોર, પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ અને ઉધરા ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે જ ગ્રામજનોએ પણ ચંદનજી ઠાકોર પ્રત્યે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી. સદારામ બાપાના ધામમાં જઈ સદારામ બાપાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી મેં મારો પ્રવાસ કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો છે. ગઈકાલે કાંકરેજ વિધાનસભામાં પણ ગયો, રાધનપુર વિધાનસભામાં ગયો, ચાણસ્મા વિધાનસભામાં પણ પ્રવાસ કર્યો અને સાથે સાથે પાટણની વિધાનસભામાં ફર્યો. આજે બીજા દિવસે મારું મૂળ ગામ ઉંદરા ગામે આજે ક્ષેત્રપાળ દાદાના મારા કુળદેવતા છે, એમના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું. સમગ્ર ગામે એકત્ર થઈ અને મને વાગતા ઢોલ સાથે, બેન્ડ વાજા સાથે મને સ્વાગત કર્યું છે. તમે જુઓ છો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આજે છેલ્લા 2 દિવસથી ચંદનજી સાથે અમારો લગભગ ગઈકાલે 4 વિધાનસભાનો પ્રવાસ હતો, આજે બીજી 3 વિધાનસભા, એમ કુલ 7 વિધાનસભાનો પ્રવાસ થવાનો છે. આજે
5 વિધાનસભાનો પ્રવાસ પૂર્ણ થયો છે. યુવાનોથી, મહિલાઓથી માંડી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની માનસિકતા ધરાવતા સરપંચો પણ ખુલ્લા ચંદનજીને કોંગ્રેસને સપોર્ટ આપવા માટે તૈયાર છે. વાતે કાતે સ્વાગત કરી અને જ્યારે અમારા દાદાના મંદિરની અંદર અમે પ્રાર્થના કરી અને સમગ્ર ગામે એવું નક્કી કર્યું છે કે આવનારા સમયની અંદર સાહેબની જે ફોર્મની જે પૈસા જે ભરવાના થાય, જે ડિપોઝિટ ભરવાની થાય એ સમગ્ર ઉંદરા ગામના લોકો ભરશે. મોડાસાની મુલાકાતે આવેલા સાબરકાંઠાના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર તુષાર ચૌધરીએ ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા. ડોક્ટર તુષાર ચૌધરીએ મોડાસામાં આવેલા જિલ્લા કાર્યાલય પર બેઠક યોજી. સાબરકાંઠા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવારની ચૂંટણી ન લડવાની પોસ્ટ પર તુષાર ચૌધરીએ પ્રતિક્રિયા આપી અને કોંગ્રેસ ઉમેદવારના નામની જાહેરાત બાદ હરીફ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી હોવાનો દાવો કર્યો. સાથે જ સાબરકાંઠા બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત નિશ્ચિત હોવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનની કોંગ્રેસને ફાયદો થવાની વાત કરી. મતો આમ આદમી પાર્ટીને મળેલા એ સીધા આ વખતે કોંગ્રેસ પક્ષને મળશે એટલે આ સીટ પર કોંગ્રેસનો વિજય નક્કી થઈ ગયો છે અને કોંગ્રેસનો વિજય નક્કી થઈ ગયો છે. હજી અમે તો ફોર્મ નથી ભર્યું, માત્ર ઉમેદવાર તરીકે અમને જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એટલામાં જ હરેક પાર્ટીના ઉમેદવાર પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધી છે. એ જ બતાવે છે કે કોંગ્રેસ અહીંયા કેટલી મજબૂત છે અને કોંગ્રેસ હવે જીતવા જઈ રહી છે. એના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો હારના ડરથી ઉમેદવારી ખેંચી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના મુખ્ય કાર્યાલય પર લીગલ ટીમની બેઠક મળી. લોકસભા ચૂંટણી પગલે પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી, જેમાં ચૂંટણી પંચની નવી આચારસંહિતા સહિતની બાબતો પર ચર્ચા કરાઈ. ચૂંટણી પંચ સાથે રાજકીય પક્ષના નેતાઓની બેઠક થઈ હતી. આ વખતે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખાસ નજર રખાશે. જો કોઈ વ્યક્તિગત ખોટા આક્ષેપ થશે તો પણ આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ નોંધાશે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષની લીગલ ટીમે બેઠકમાં આ તમામ પાસાઓની જાણકારી આપી. કોંગ્રેસ લીગલ ટીમ ઉમેદવારના ફોર્મ ભરવાથી લઈ ચકાસણી સહિતની કામગીરી કરશે. કોઈ પણ વિરોધી વ્યક્તિઓ ઉપર વ્યક્તિગત આક્ષેપો ન કરવા અને આપણા રાજકીય રીતે પક્ષના શું હેતુ છે, પક્ષ લોકોની કઈ રીતે સેવા કરશે એ બાબતનો પ્રચાર કરવા ખાસ ગાઈડન્સ આપ્યું છે. લોકસભા ચૂંટણી સમયે છોટાઉદેપુરમાં કોંગ્રેસને ઝટકો લાગ્યો છે. બીજી તરફ ભાજપમાં ભરતી મેળો યથાવત છે. 2 જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના સભ્યો સહિત 200 કાર્યકરોએ કેસરીઓ ધારણ કર્યો. ભાજપ સંગઠન મધ્ય ઝોન પ્રભારી ગોરધન ઝડફિયા, ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવા સહિતની હાજરીમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા. ધંધોડા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ભારતીબેન રાઠવા અને જેર જિલ્લા પંચાયતના ભુવાન રાઠવાએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો. જુદા જુદા આસપાસના ગામોના સરપંચીઓ, ચૂંટાયેલા ઉપસરપંચ, સદસ્યો, આ પ્રકારની નીચેની આખી ટીમ બહુ મોટી સંખ્યામાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડી છે. તો આ કાર્યકર્તાનો ઉત્સાહ જોતા વાતાવરણ જે રીતે પ્રજાની સેવા કરી છે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આ સીટ ભવ્ય વિજયથી અમે જીતીશું. આજે અમે સૌએ સંકલ્પ લીધા છે કે અબ કી બાર 400 के पार, अब की बार हमारे मोदी सरकार बम्पर मेजोरिटीથી, હું આપને કહી દઉં છું 5 લાખ કરતાં વધારે મતોથી જશુભાઈ રાઠવા જોરદાર લીડથી જીતવાના છે. પોરબંદર લોકસભા બેઠકમાં આવતા વંથલી વિસ્તારમાં બેઠક યોજાઈ. બેઠકને લઈ ભાજપે આચારસંહિતા ભંગના આક્ષેપ કર્યા. સમગ્ર ઘટના પર નજર કરીએ તો 3 દિવસ અગાઉ કોંગ્રેસની બેઠક મળી હતી, જેને લઈ ભાજપે આરોપ મૂક્યા. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે ખાનગી વાડીમાં બેઠક યોજાઈ હતી, જેની મંજૂરી લેવી જરૂરી નથી. બેઠકમાં આઈબી અધિકારી પણ હાજર હતા, જેથી આચારસંહિતાનો ભંગ ન કહી શકાય. જ્યારે ભાજપ દ્વારા આક્ષેપ કરાયા છે કે મંજૂરી વગર બેઠક યોજાઈ હતી, જેથી કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કોંગ્રેસ દ્વારા જે સભાનું આયોજન કરેલ હતું એની કોઈ પણ જાતની મંજૂરી લીધેલ નથી. અમારી આચારસંહિતાનો ભંગ કરેલ છે એની અમારી ફરિયાદ છે. કોંગ્રેસ પક્ષ એ પોતાના પગમાં ભરે છે તે જોયું નથી અને બીજાને સલાહ આપવા નીકળી છે. જિલ્લા કલેક્ટરને આચારસંહિતાનો ભંગ કરે છે એની સામે પગલાં લેવા. પ્રાઇવેટ મિલકતની અંદર મંજૂરીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. તમારે બારોબાર કંઈ કરવું હોય, કોઈ પણ કાર્યક્રમો કરવા હોય તો તમારે મંજૂરીની જરૂર હોય. એટલે ભાજપના આક્ષેપો છે પાયા વિહોણા છે. અમારે ત્યાં કોઈ વરઘોડો કાઢેલ નથી, કોઈ સભા સરઘસ કે કોઈ માઇકનો ઉપયોગ કરેલ નથી, કે રસ્તામાં કોઈ પોસ્ટર બેનરો પણ મારેલ નથી, કે ટ્રાફિકના અડચણ ઊભા થાય તેવા અમારા વાહનો પણ રોડ ઉપર ક્યાંય ઊભા રહ્યા નથી. એટલે ભાજપના આક્ષેપોને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. સમાચાર ભરૂચથી. અંકલેશ્વરમાં ચૂંટણી બહિષ્કારના નારાના વિડીયો વાયરલ થયા છે. દીવા ગામમાં બૂથ જોવા ગયેલી મામલતદારની ટીમને ગ્રામજનોએ અટકાવી.
ગામમાં પ્રવેશ અટકાવી જય જવાન જય કિસાનના નારા લગાવ્યા. વળતર નહીં તો વોટ નહીંનો પણ નારો લગાવવામાં આવ્યો. આસપાસના ગામના ખેડૂતોએ અગાઉ પણ આ રીતે ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી આપી હતી. ગોપીનાથ મંદિરમાં ફરી વિવાદ. દેવ પક્ષ અને આચાર્ય પક્ષ વચ્ચે આ વિવાદ સર્જાયો. ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના ચેરમેને આચાર્ય પક્ષના અજેન્દ્ર પ્રસાદને અપશબ્દો બોલ્યાનો આરોપ થયો હતો, જેને લઈને સાંખ્ય યોગી બહેનોમાં રોષ જોવા મળ્યો. બહેનોની માંગ છે કે હરજીવનદાસ સ્વામી માફી માંગે. આ ઉપરાંત બહેનો દ્વારા આક્ષેપ કરાયા છે. બહેનોનું કહેવું છે કે જમવાનું નથી આપતા, મહેમાનોને ઉતારો નથી આપતા, અમને હેરાન કરે છે. આવી સ્થિતિ વારંવાર ઊભી થાય છે, જેથી અમારી લાગણી દુભાઈ છે. જો હરજીવનદાસ સ્વામી માફી નહીં માંગે અને તેમનું વર્તન નહીં સુધરે તો અમે આંદોલન કરીશું તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી. આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ગઢપુર મંદિરની અંદર જે અત્યારે જે મંદિરના વહીવટકર્તાઓ છે એ એનકેન પ્રકારે અભદ્ર શબ્દનું વર્તન કરે છે અને મંદિરોની અંદર પણ અનેક પ્રકારના એ કાર્યો કરે છે. અત્યારે વહીવટ કરતા હરજીવન સ્વામી છે અને એવો અત્યારે મંદિરની અંદર લાખો રૂપિયાનો કૌભાંડ કરી રહ્યા છે. વડતાલ ગાડીના વિદ્યમાન આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજની વિશે અપશબ્દ બોલ્યા હતા હરિજીવન સ્વામી. એનો અમે એમને આજીજી કરવા કે અમે રિક્વેસ્ટ કરવા ગયા હતા કે તમે જે આ અપશબ્દનો ઉપયોગ કરો છો એ વારંવાર થઈ રહ્યા છે, તો આવો અપશબ્દનો ઉપયોગ તમે ના કરો. સંપ્રદાયના જે નારી શક્તિ છે, નારી શક્તિ બધી એકત્રિત થઈને આનું અમે આંદોલન કરશું જ્યાં સુધી હરિજીવન સ્વામી આની માફી નહીં માંગે.